안녕하세요. 레이비 디사입니다. 반갑습니다. 한 달 만에 원장님들께 인사드리게 돼서 너무너무, 보고 싶었고요. 반갑고 그렇네요. 자, 지금 바쁘신 오전 시간에 함께 해주셔서 너무너무 감사드리고요. 지금 뭐, 육아 하시는 분들은 더블 육아죠. 아이들 학교 가니까. 그리고 또 특강 하시는 분들은 또 더블, 준비, 수업. 정보시는 없으실 텐데, 그럼에도 불구하고 오전에 함께 해주셔서 너무 감사드리고요. 오늘 이 시간 잘 사용을 해보도록 하겠습니다. 자, 그래서, 고민하다가 어떤, 원서를 하면 좋을까, 고민을 계속 했었는데, 결국에는, 음, 이시라는 책을 선택을 했고요. 이 책으로 가면은 원장님들 새학기 시작할 때, 그리고 아이들이 새학기 시작하고 새로운 아이들이 들어왔을 때 좀 더, 말랑하게 시작을 할 수 있지 않을까라는 생각이 들었고, 사실은, 아이들도 아이들이지만 원장님들에게 꼭 드리고 싶은 이야기이기도 했고, 제 자신한테 주고 싶은 이야기도 있었습니다. 저도 굉장히 이 책을 마음속 깊이 이거를 잘 심어서 꽃을 피우고 싶거든요. 근데 완벽하게 아직 그게 되고 있지는 않아서 이번 기회에 원장님들과 함께 같이 뭔가를 해나갈 수 있는 그냥 계획하거나 그냥 뭔가 계속 미루지 않고 뭔가 같이 움직일 수 있는 그런 부분들을 같이 움직이기 위해서 이 선택을 했고요. 자, 보시면 아시겠지만 제가 피터 레이놀즈 작가님을 굉장히 좋아합니다. 거의 뭐 저의 최애 작가님이시고요. 워낙 뭐 유명하셔서 더 뭐 인트로덕션이 필요 없으신 분이기도 한데, 그리고 제가 이전에 진행했던 강의들 중에 피터 작가님의 책들이 여러 권이 있기 때문에 거기서 이제 피터 작가님에 대한 TMI들을 많이 해드렸으니 뭐 오늘은 작가님에 대해서는 이야기는 많이 안 할 건데, 여러 책들이 있어요. 굉장히 많은 책들이 있는데, 보면은 이제 The Peter H. Reynolds and Friends Collection Themes라고 되어 있고, 그다음에 저희가 포커스하고 싶은 거는 이 세 권, 그러니까 The Dot-ish, 그다음에 Sky Color 이 세 권인데, The Dot and Bravery에 대한 거고, ish는 Confidence예요. 그리고 Sky Color는 Creativity인데, 요 세 권이 다른 책들보다 조금 더 스페셜하긴 합니다. 그래서 요 세 권을 조금 더 보자면 요렇게 되어 있는데 이게 더 다시 나온 지가 지금 20년이 넘었어요. 꽤나 오래된 책이고 2003년에 나왔으니까. 그리고 이시가 2004년에 나왔고 스카이 컬러가 2012년 꽤 다음에 나왔는데 요 세 가지를 묶어서 이렇게 부르고 있어요. Creativity하고 Trilogy, 그러니까 3부작, 요거를 합쳐갖고 새로 생긴 단어가 Create Trilogy라고 이렇게 부르고 있어요. 그래서 세 가지 책을 이렇게 묶어서 판매를 하기도 하고, 이 세 가지 책이 주는 이 스토리라인이 뭐 연결돼 있다라고 볼 수가 있죠. 그래서 아마 뭐 많은 분들이 알고 계실 거예요, 이미. 그쵸? 그리고 이게 벌써 2024년 5월이네요. 꽤 오래 전이에요. 제가 지금 이번 강의가 44번째 강의입니다. 진짜 많이 했어요, 생각해보니까. 근데 저게, 더 닷은 제가 너무 좋아하는 책이라, 뭐, 사실 강의하는 책들은 다 너무 좋아하는 책들인데, 근데 더 닷은 굉장히 좋아해서 좀 초반에 했었어요. 저 2024년에 아마 두 번째 원서 강의로 했었던 책이 더 닷인 것 같습니다. 그래서 저 강의도 있으니까 혹시 궁금하신 분들은 레디 카페 오시거나 아니면 저에게 DM 주시면 안내를 해드릴게요. 그래서 더 닷은 오래전에 했고 그 다음에 오늘 이시 연결되는 요거를 네네 점이죠 점. 느끼는 대로 맞아요. 이 한국말로도 판이 원서가 있는데 트랜슬레이션이 됐는데 뭐 오늘 이야기를 나누겠지만 느낌이 잘 살지가 않아요. 예, 한국말로 트랜슬레이션 되게 잘 하셨음에도 불구하고 이게 언어적인 확실히 리미테이션이 있는 것 같더라고요. 그래서 일단 우리는 원서를 해야 된다. 네, 그리고 책의 느낌이 너무 다르거든요. 한글 버전하고 영어 버전하고. 자, 그래서 어쨌건 요 책으로 들어가기 전에 read aloud를 한번 하고 진행을 하도록 하겠습니다. 한번 봐야죠.
근데 오늘은 요게 두 개의 책의 스토리가 좀 비슷하기 때문에 The Dot하고 Ish하고 같이 보도록 할게요. 그렇게 막 오래 걸리지는 않아서 네, 요거 한번 보고 시작하도록 할게요. 먼저 The Dot이에요. 이거 지금 스크린 보이시죠, 원장님들? 그죠? 혹시라도 소리가 안 들리시거나 그러면 바로 말씀해 주세요. The Dot by Peter Reynolds. 소리 들리세요? 오케이. The art class was over, but Vashiti sat glued to her chair. Her paper was empty. Vashiti's teacher leaned over the blank paper. Ah, a polar bear in a snowstorm, she said. Very funny, said Vashiti. I just can't draw. Her teacher smiled. Just make a mark and see where it takes you. Vashiti grabbed a felt-tipped pen and gave the paper a good, strong jab. There! Her teacher picked up the paper and studied it carefully. She pushed the paper towards Vashiti and quietly said, "Now sign it." Vashiti thought for a moment. Well, maybe I can't draw, but I can sign my name. The next week, when Vashiti walked into her art class, she was surprised to see what was hanging above her teacher's desk. It was the little dot she had drawn, her dot, all framed in swirly gold. I can make a better dot than that. She opened her never-before-used set of watercolors and set to work. Vashiti painted and painted. A red dot, a purple dot, a yellow dot, a blue dot. The blue mixed with the yellow. She discovered that she could make a green dot. Vashiti kept experimenting. Lots of little dots in many colors. If I can make little dots, I can make big dots too. Vashiti splashed her colors with a bigger brush on bigger paper to make bigger dots. Vashiti even made a dot by not painting a dot. At the school art show a few weeks later, Vashiti's many dots made quite a splash. Vashiti noticed a little boy gazing up at her. "You are a really great artist. I wish I could draw," he said. "I bet you can," said Vashiti. "Me? No, not me. I can't draw a straight line with a ruler." Vashiti smiled. She handed the boy a blank sheet of paper. "Show me." The boy's pencil shook as he drew his line. Vashiti stared at the boy's squiggle. And then she said, "Sign it." 너무 아름답지 않나요? 사일. 어쩜 이런 스토리를. 자, 그럼 바로 이어서 이시로 넘어갈게요. Ish by Peter Reynolds. Ramon loved to draw. Anytime, anything, anywhere. One day, Ramon was drawing a vase of flowers. His brother Leon leaned over his shoulder. Leon burst out laughing. "What is that?" he asked. Ramon could not even answer. He just crumpled up the drawing and threw it across the room. Leon's laughter haunted Ramon.
He kept trying to make his drawings look right, but they never did. After many months and many crumpled sheets of paper, Ramon put his pencil down. I'm done. Marisol, his sister, was watching him. What do you want? He snapped. I was watching you draw, she said. Ramon sneered. I'm not drawing. Go away. Marisol ran away, but not before picking up a crumpled sheet of paper. Hey, come back here with that. Ramon raced after Marisol, up the hall and into her room. He was about to yell, but fell silent when he saw his sister's walls. He stared at the crumpled gallery. This is one of my favorites, Marisol said, pointing. That was supposed to be a vase of flowers, Ramon said. But it doesn't look like one. Well, it looks vase-ish, she exclaimed. Vase-ish? Ramon looked closer. Then he studied all the drawings on Marisol's walls and began to see them in a whole new way. They do look ish, he said. Ramon felt light and energized. Thinking ishly allowed his ideas to flow freely. He began to draw what he felt. Loose lines, quickly springing out, without worry. Ramon once again drew and drew the world around him. Making an ish drawing felt wonderful. He filled his notebooks. Tree-ish, house-ish, boat-ish, afternoon-ish, fish-ish, sun-ish. Ramon realized he could draw ish feelings too. Peace-ish, silly-ish, excited-ish. His ish art inspired ish writing. He wasn't sure if he was writing poems, but he knew they were poem-ish. Ponder, pond, ponder, dream yonder, pond, pond, yond, yond, gleam, wander. Ramon. One spring morning, Ramon had a wonderful feeling. It was a feeling that even ish words and ish drawings could not capture. He decided not to capture it. Instead, he simply savored it. And Ramon lived ishfully ever after. 이렇게, 음, 네, 잘 보셨나요? 음. 네, 바시리가 점쟁이가 되죠. 어, 네네. 모르겠어요. 이건 제가 그냥 녹음할 때, 저만의 해석을 넣어서, 이런 음악을 넣으면 좋겠다라고 해서 그냥 제 해석을 한 건데, 저한테는 잘 맞거든요. 느낌이. 근데 원장님들께는 어떻게 다가가는지는 모르겠지만, 네. 자, 이렇게 한번 보면은, 이제, 왜 제가 그러면 더 dot까지 오늘, 같이 가는지 한번 이야기를 나눠보도록 하겠습니다. 자, 더 dot의 마지막 장면에, 이 버시리가, 그 선생님이 너무 멋있었죠. 선생님이. 버시리가 아무것도 안 하고 있으니까, 종이에 아무것도 없는데, polar bear in a snowstorm이라고 해요. 그러니까, 아무것도 없는 건데, 야, 스노우스톰에 있는 폴로베어 그렸구나. 그러니까 아무것도 안 보이는 거죠. 다 흰색이니까. 와, 진짜 위트 있는 선생님이다. 그리고 정말 멋지다. 이런 생각이 들었는데, 더 닷을 그리게 한 다음에 그거를 프레임에다 걸어줬더니, 파시리가, 자, 저거보다 내가 잘 그릴 수 있는데? 그러면서 이제, she started drawing. 그 다음에,
점점점 더 그게 커지고, 갤러리가 생기고, 이제 막 그, 엑스비션을 했죠. 그리고 한 아이가 찾아왔어요. 아, 나는 뭐, 저기, 룰러에 있어도 스트레이트 라인도 못 그려. 막 이랬는데, 다시 한번 그려보라고 한 다음에, 뭐라고 하죠? 마지막에? sign it 하고 줘요. 그쵸? 그리고 더 dot이 끝나는데, 그래서 더 dot은 이제 시작할 용기에 대해서 이야기를 하는 거예요. 근데, 여기서 저 바시리한테 sign it 하고, 그, 요거를 건네받았던 이 남자애, 그림 못 그렸던 애가 이 시의 주인공, 라몬이에요. 네. 그래서 요게 스토리가 연결이 되는 겁니다. 그리고 스카이 컬러는 뭐, 동생, 메르소의 이야기인데, 사실 저는 이 두 가지를 너무 좋아하기 때문에, 스카이 컬러도 좋아요. 좋은데, 이 두 스토리가 더 좋다. 네네. 그럴 줄이야 모르셨죠? 네네. 이 세계관은 그저 이렇게 쫙 연결이 돼요. 그래서 라몬이 처음에 와갖고, 이 씨 보면은 막 이렇게 재밌게 막 그리잖아요, 애가. 그쵸? 왜 그랬을까요? 바시리한테 영향을 받은 거예요. 바시리가 사인잇 하라고 했잖아요. 그래서 바시리가 처음에 막 그리면서 했던 것처럼 진짜 이제 그림을 그리기 시작을 하는 거죠. 그리고 그 그림을 굉장히 자유롭게, 재미있게, 어, 그렇게 그리고 있었어요. 그쵸? 그리고 있었는데 문제가 뭐냐? 항상 우리가 살다 보면은 쉽지 않게, 우리의 마음을 쉽지 않게 하는 사람들이 있죠. 그래서 어찌됐건, 그래서 그거는 이제 조금 이따 다시 들어갈 건데, 더 낫은 시작할 용기, 그리고 이 씨는 뭔가 지속할 수 있는 용기, 그리고 다시 해볼 수 있는 용기를 주는 책이라고 생각을 합니다. 그렇죠? 그래서, 일단, 뭐 제가 늘 교육 때 말씀드리지만, 아이에게 어른 한 명의 피규어만 있으면 이 아이는 살아날 수 있다라고 얘기를 하잖아요. 그래서, 한 명도 아니고 사실 한 마디가 살려낼 수도 있어요. 그죠? 그 sign it. 아니면 polar bear in a snowstorm. 아니면 작은 행동 하나, 프레임을 걸어 놓는다든지. 이런 우리의 행동이, 우리 선생님으로서, 원장님으로서 우리의 행동 하나하나가 아이들을 얼마나 영향을 줄 수 있는지 이거를 늘 자각을 하면서 우리가 가르쳐야 된다는 거죠. 그래서 그거는 뭐 아마 귀에 피가 나도록 제가 많이 교육 때마다 했으니까 이제 아실 거고 이 시를 조금 더 파보도록 할게요. 이 시는 되게 아까도 이야기했지만 한국말로 번역하기가 굉장히 어려워요. 그러니까 뭐 한국말로 하면은 뭐 뭐뭐쯤 뭐 대략 뭐뭐 정도 이런 느낌 뭐 이런 거거든요. 그러니까 뭐 다 아시겠지만 뭐 I'll see you at 10ish 뭐 이렇게 하면 한 10시쯤 보자 뭐 이런 거잖아요. 그죠? 그리고 뭐 yellowish 하네. 저 색깔이 뭐 좀 yellowish 하네. 뭐 노란색 같네. 뭐 이런 느낌인데. 뭐뭐 다음. 그렇죠. 놀이끼리 yellowish가 놀이끼리죠. 근데 이게 되게 애매해요. 한국말로 하기에는. 그리고 특히나 이 원서에 뭐 예를 들어서 뭐 I'll see you at 10ish 이렇게 하면은 10시쯤 이게 다 잘 되는데 해석이 되는데 이 원서가 주려고 하는 그 느낌은 잘 안 오더라고요. 그래서 결국에는 이거는 그냥 독해를 하시면 안 된다. 그냥 알려주되 그냥 원서대로 가야 돼요. 그리고 아이들한테 이런 게 없다. 이걸 완벽하게 바꿀 수 있는 단어가 없다. 한국어에는 없다. 그러니까 우리 영어로 하자. 이렇게 해서 아이들 좀 꼬드기가 되긴 합니다. 그래서 뭐 당연히 thin하고 thick questions들도 많이 해야겠죠. 그리고 이제 책 안에 있는 질문들도 하고 답이 없는 질문들도 하는 거죠. 그게 thick question이죠. 이거 많이 말씀드렸어요. 자, 그래서 요거 보시면은 이제 처음에 거기서 영향을 많이 받았죠. 그 파시리한테 encouragement를 받고 사인잇 해갖고 왔어요. 그래서 얘가 집에 와서 계속 그림을 그리기 시작해요. 그리고 보세요. 너무 자유롭게 막 그리잖아요. 그쵸? 그리고 막 화장실에서 똥 싸면서도 그리고 막 어디서도 막 다 그려요. 자, 이렇게 그리고 있는데 누가 나타나죠? 빌런이 나타나요. 누구예요? 그것도 뭐 친구도 아니고 누구예요? 형이에요. 진짜 어 괜히 그냥 생긴 것도 좀 밉상이에요. 그죠? 라몬이고 주인공이 형이 리온이에요. 리온. 음. What's that? 그러면서 막 웃어요.
베이스를 그리고 있었는데, 꽃병을 그리고 있었는데, 그러니까 얘는 재밌게 그리고 있다가 갑자기 리온이 나타나서 비웃는 순간 어떻게 돼요? 이 라몬의 즐거움이 뭔가 평가로 바뀌어버려요. 그쵸? 어. 그러니까 이게 생각보다 많은 아이들에게 일어나고 있는 일이고, 또 어른인 저희들에게도 일어나고 있는 일이죠. 그러니까 막 저 역시도 그림을 그리는 아픔이 있어요. 사실 저희 아빠가 홍대 미술 하셨거든요. 그러니까 그 인테리어 디자인 하시고 하여튼 엄청 잘 그리세요. 그리고 막 대회 나가서 항상 대상 받고 막 그랬는데 그 유전자가 하나도 안 온 거였어. 진짜 안 왔어요. 그래서 졸라맨밖에 못 그리는데 사실 어렸을 때는 많이 그렸어요. 진짜 막 그렸다고요. 그랬는데 어 4학년 때인가 5학년 때인가 미술 시간에 한번 제가 큰 상처를 받고 음, 거기서 선생님이 저의 드라잉을 보고 웃으면서 애들한테 다 보여주면서 이게 뭐냐 그러면서 막 비웃었어요. 애들이 다 웃었어요. 진짜 있었던 일이거든요. 근데 그다음부터 그림을 그리는 거를 싫어하기 시작한 거예요. 그 전까지는 막 되게 만화도 많이 그리고 그랬거든요. 옛날에 나이가 저랑 비슷하신 분들은 먹지라고 하실 거예요. 이렇게 대고 그릴 수 있는 거. 막 그걸 만화 베끼고 막 그랬었는데, 충격이었어요. 음, 맞아요. 트레이싱지 요즘 그렇게 부르나요? 먹지라고 했죠. 모르고 싶지만 아시는군요. 네, 그래서 음, 제가 그 그림을 제 손을 멈추게 한 거는 실력이 아니라 그 선생님의 제 마음속에 사는 그 선생님의 비웃음 뭐 이런 것 때문이었어요. 그래서 참 마음이 아프죠. 물론 계속 그렸다고 해도 뭐 유전자가 많이 안 와서 엄청 잘 그리지는 못했을 거예요. 그래서 제 안에 그런 그림 그리고 싶어 하는 그 뭔가 꿈틀거림이 아직도 있나 봐요. 그래서 막 해보려고 노력을 하고 있어요. 근데 사실 이거는 진짜 그림이랑 아트 클래스에 대해서 이야기를 한 건데, 어, 아무 생각 없이 던진 어른들의 말에 아이들은 상처받게 하죠. 엄청 상처받죠. 그리고 sign it 한마디만 있었더라면 홍대 미대에 가셨을 건데, 그쵸? 그때 그 선생님이 되게 유니크하다. 라고 했으면 뭔가 달랐을 수도. 홍대까지는 못 갔겠지만, 어쨌건. 제 그 그림 그리는 재미를 꺾어놓지는 않았을 거예요. 그래서 저는 더 일시를 보면서 더 이거를 크게, 와닿는 거죠. 네, 그런 경험이 꽤나 크게 있다 보니. 근데 이게 뭐 아트뿐만이 아니라 원장님들, 음, 우리 수업 속에서도 이런 것들이 굉장히 많아요. 그렇죠? 교실 속에 리온들이 다 있습니다. 그리고 우리 삶 속에 리온들이 다 있어요. 그리고 아이들 입장에서도 있고 원장님들 입장에서도 있어요. 그러면 아이들 입장에서 리온 같은 거는 뭘까요? 음, 아이들 입장에서는 얘네 우리 초딩 아이들에게 수업 시간에 리온 같은 거는 어떤 부분이 있을까요? 얘네들은 뭘 두려워할까요? 음, 여기 계신 원장님들께서 리온 같은 분은 안 계실 거라고 생각은 해요. 그죠? 그러나 뭐 친구의 한마디에 영향이 갈 수도 있고 아니면 부모님의 한마디가 그럴 수도 있고 진짜 그냥 아까 써니 원장님 말씀하신 것처럼 그냥 아무 생각 없이 던진 어른들의 말에 콕 박혀가고 그래서 그게 상처가 되고 리온처럼 계속 헌칫하니까 우리 수업에서 이 아이가 그거를 불능할 수가 없는 거죠. 그래서 삼각함수 원리 물어봤는데 그런 게 왜 궁금하냐고 계산법만 외우라고 혼냈던 선생님이 저를 수포자의 길로 보내셨어. 우리 저기 매니저님, 민경 매니저님 수포자로 보내셨군요. 저 진짜 참 수학하면 또 진짜 가슴 아픈 사건이 있습니다만 그건 조금 이따가 이야기하도록 하고 저도 수포자가 됐죠. 되게 옛날에는 레온들이 너무 많았네요. 생각해보니까 빌런들이 너무 많았어. 어. 자, 그리고 두영 원장님이 제가 리온 같을 수도 있지 않을까 생각했는데, 에이, 너무 아니십니다. 네.
어, 만약에 그런 길로 가려는 뭔가 있다면, 그런 나의 마음이 있다면, 누구나 다 있어요. 저도 진짜 리온 같은 모습이 있어요. 진짜, 솔직히. 그래서 저희 아이들한테 미안할 때도 많은데, 음. 근데, 그러면 더더욱, 오늘 이 원서를 보면서, 그리고 그 시간을 함께 보내면서 다시 한번 돌아볼 시간이 되는 거죠. 같은 2학년인데 서로 베푸면서도 학습적인 면에서 2월생 빠른 아이가 12월생 더딘 아이를 답답해하고 대놓고 답답해 소리 하는데 제가 다 마음이 아프더라고요. 아, 저는 이런 아이 있으면 완전 눌러버립니다. 그죠? 그 팀워크를 굉장히 중요하게 여기기 때문에 친구를 무시하거나 이런 발언한다? 완전 눌러버려요. 네. 그죠? 12월생 아이가 울지 않은 게 다행이라 알겠어요. 네. 찐 원장님께서 많이 이제 보듬어 주셔야겠네요. 그리고 그 아이는 그렇게 하면 안 되는 거를 당연히 설명을 해줘야겠죠. 그래서, 이게, 우리 선생님들이 리온이 되지 않게 굉장히, 조심해야 되기도 하고요. 맞아요. 그리고 저희 자신한테도 리온의 목소리를, 사실 그 리온이 우리 자신일 때가 되게 많아요. 그래서 예를 들면 영어 선생님들의 그런 그 perfectionism 이게 되게 많거든요. 우리가 선생님이란 잡 자체가 이 perfectionist들이 되게 많잖아요. including myself. 근데 완벽하지도 않으면서 완벽주의를 가지고 있으니 얼마나 삶이 힘들겠어요. 어, 저의 그 예전에 상담 선생님이 저한테 한 이야기예요. 인생 너무 힘들겠다. 완벽하지 않은데 완벽하려고 사니. 그래서, 그렇네. 너무 힘드네. 이런 생각을 했었어요. 그런데, 영어 선생님이니까 영어를 잘해야 되지 않을까? 뭐, 어느 정도 맞는 말이죠. 근데 그 기준이 너무 달라요. 발음을 완벽하게 해야 돼. 그러니까 다른 데서는 영어를 할 수가 없어. 특히나 영어 선생님들끼리 모인 곳에서는 내가 영어를 할 수가 없어. 이렇게 되면서 막 뭔가, 스타트를 하지 못하고, 문법, 모든 것에서 그냥 내가 내 자신한테 리온 같은 말들을 하는 거야. 그죠? 그래서 결국에는 저희의 캔버스를 그렇게 꾸겨버리는 거죠. 버리게 만드는 거죠. 발음 더 좋아야 되는데, 교재 더 준비해야 되는데, not enough, not enough. 이런 게 헌밋하죠. 그래서 계속 막 이것저것 다 넣기 시작하고, 짬뽕, 김밥 짬뽕이 돼버리는. 그러다가 이제 힘이 조금 빠지면서, 나의 장점, 이런 거에 포커스 하면서 나의만의 커리큘럼을 나오게끔, 이제 그 시간이 있는 거죠. 그런데, 어찌됐건, 음, 요렇게, Leon's laughter haunted Ramon. 그쵸? 그다음에 he kept trying to make his drawings look right, but they never did. 그쵸? 그래서 원장님들도 한번 생각을 해보세요. 내 인생에 지금 내 인생에 리온은 누구인지. 그리고 그게 생각보다 얼마나 나에게 큰 영향을 미치고 있는지를, 이거를 인지를 못하면 저 라프터에 헌밋돼서 계속 살아요. 무의식적으로. 자, 이게 굉장히 위험한 부분입니다. 그래서 한번 고민을 해보시고, 일단 내가 나한테 예쁜 말을 해줄 수 있어야 남한테도 해줄 수가 있죠. 자, 그래서 제가 굉장히 좋아하는 아이가 한 명 있었는데, 이 아이 이야기를 좀 들려드릴게요. 굉장히 좋아하는 아이였는데, 되게 진짜 귀엽고, 밝은 아이였어요. 그래서 호기심도 되게 많고, 궁금하고 막 못 참는 그런 애들 다 한 명씩 있으시죠. 그죠? 근데 이 아이 엄마가 리온 같은 엄마였어요. 그러니까 늘 그런 말들을 던지는 엄마 있잖아요. 그래서 아이가 제일 많이 들은 얘기가 뭐냐면, 쓸데없는 말 좀 하지 마. 쓸데없는 것 좀 하지 마를 제일 많이 들었대요. 그래서 엄마 28번은 쓸데없는 거 하지 마. 쓸데없는 말 하지 마. 음. 근데 얘는 꽤 긍정적이었어요. 꽤 긍정적이고, 뭐 되게 별로 아랑곳하지 않고 되게 뭐 그 호기심을 계속 이어나갔었는데, 근데 뭐 어떻게 해서든 이제 얘가 풀어나가요. 그 호기심들을. 그리고 긍정적으로 살고요. 근데 뭐 초딩이 얼마나
뭐, 잘 풀어나가겠어요. 그래서 자기 서툰 자기만의 방법으로 이 호기심들을 풀어나가다 보니 이상한 짓을 많이 하고, 또 튀는 행동을 많이 하고, 그러니까 계속 혼나요. 선생님들한테 계속 혼나고, 그러니까는 집에서도 리온이 생기고, 학교에서도 리온이 생기는 거예요. 그래서 선생님한테 제일 많이 들은 얘기는 뭐냐? 라고 했더니, 또 너냐? 커서 뭐가 되려고 하냐? 어, 이 얘기를 제일 많이 들은 거예요. 집에서는 엄마한테 쓸데없는 짓 하지 말라 그러고, 학교 가면은 학교 선생님이 커서 뭐가 되려고 그러냐? 어. 근데도 아이가 꽤 밝았어요. 계속 긍정적이었는데, 그런데 얘가 조금씩 커서 사춘기를 맞이하는데, 괜찮다고 생각했던 그 과거 이야기들이, 그러니까 리온's laughter 같이 이렇게 계속 헌티드 하는 거예요. 그래서 이 아이의 귀에, 마음에 계속 들리기 시작하는 거예요. 그리고 알고 봤더니 걔가 마음이 긍정적이고 밝았던 애가 아니라 그냥 밝고 긍정적인 척을 했던 거죠. 사실은 전혀 괜찮지가 않았는데, 누구보다도 여린 아이였는데, 이게 자존심이 세서 괜찮은 척을 했었던 거고, 그리고 계속 그렇게 괜찮은 척을 하다가 사춘기가 크게 오고 막 우울증 오고 그랬던 거죠. 그런데 감사하게도 이 아이 삶에 메릴솔이 나타나요. 그죠. 그 동생 같은 존재가 나타나요. 그래서 처음으로 이 아이의 유니크한 모습을 그냥 그대로 받아주는 메릴솔 같은 사람이 나타나요. 그래서 이제 막 삶이 그런 구겨진 종이 조각 같은데 그냥 그 종이 이렇게 주워갖고 다 펴주시면서 괜찮다. 이씨스럽네. 그러면서 진짜 그냥 유니크한 모습을 그대로 받아주니까 이 아이가 조금씩 살아나요. 음, 음. 그리고 뭔가 다시 한번 살아볼 용기를 얻고 다시 한번 도전해볼 용기를 얻고 그리고 그분이 이 아이를 살려준 것처럼 이 아이도 나도 가서 아이들을 살려야겠다. 이런 삶의 목표가 생겨나요. 음. 그리고 학교에서 맨날 선생님들한테 혼났으니까 선생님을 그렇게 싫어했는데 선생님이 돼요. 대단하죠? 그리고 공부방을 차려요. 공부방이 잘 돼요. 그리고 프랜차이즈를 해요. 그리고 원장님들 앞에서 강의를 하게 돼요. 그리고 레디의 이사가 돼요. 네. 그 아이가 저의, 네. 네. 설마가 접니다. 네네. 제 스토리예요. 정말 많은 부분을 스킵을 했는데, 왜냐하면 그 어려운 기간이 굉장히 길었거든요. 다크했거든요. 음. 근데, 어, 선생님들이 너 커서 뭐가 될래라고 했는데, 네, 지금 이러고 있네요. 네. 그리고 엄마가 쓸데없는 짓 좀 하지 마라. 쓸데없는 말 좀 하지 마라. 라고 18번으로 들었던 아이가 그 쓸데없는 짓을 하면서 아이들이랑 수업을 하고 있어요. 지금 수업은 안 하지만. 그래서 그게 이제 TMI 수업이 된 거예요. 쓸데없는 걸 자꾸 물어보는데 궁금하니까 계속 그거를 파다 보니까 TMI 수업이 된 거예요. 되게 아이들이 재밌어요. 어, 네. 그래서 되게 웃긴, 재밌는 사진. 제 사진이에요. 이게 얼마 전에 저희 그 회사에서 이 재밌는 이벤트를 했었는데, 그때 어린 시절 사진 갖고 오는 뭐 이렇게 그 재밌는 게 있었는데, 그때 준비했었던 제 사진이에요. 저희 팀원들이 잘 못 알아보더라고요. 네. 요게 이제 말 제일 안 들었을 때입니다. 오른쪽에. 말 안 듣게 생겼죠? 네, 그때 되게 밝아요. 되게 엄청 밝았는데, 괜찮지가 않았어요. 그래서 사춘기 때 원장님들 당연히 잊었을 거라고 생각했던 모든 이야기들이 다 생각이 나더라고요. 기억력이 이렇게 좋았나 싶을 정도로 다 속안에 담아두고 있었더라고요. 그래서 이게 쭉 담기는구나. 그러니 더더욱 우리가 선생으로서 애들 잘해야겠다라는 생각을 합니다. 네. 정답이 아주 빠르게 나게. 아기 때 사진은 잘 모르겠죠. 네, 저도 귀여웠을 때가 있었답니다.
아주 오래전이죠. 자, 그래서 오늘은 뭐 뒤에 액티비티들을 쭉 이거 하세요라고 하는 게 아니라 요 중간중간에 액티비티를 심어 놓을게요. 이 액티비티 시트들은 다 받으실 수 있어요. 그 강의 끝나고 자, 자료 받으시는 방법 다 알려드릴게요. 자, 여기 요 시트를 만들어 놨는데 여기에는 리온 그림을 그려놨죠. 그리고 아이들이 그림을 그리거나 뭔가 글을 쓸 수 있는 거를 만들어 놨어요. 자, 아이들한테 물어보는 거죠. 너희들은 리온 같은 존재가 있느냐? 그리고, 그런 사람이나 그런 친구가 있다면 한번 써보지 않을래? 그래서 조금씩 아이의 마음을 열어가는 거죠. 그리고 이거를, 잘 만져줘야 될 것 같아요, 우리가. 그쵸? 그리고 그게 잘못된, 이야기인 거를 커렉션을 해주고, 문법 커렉션만 할 게 아니라, 아이들의 마인드도 커렉션을 해줘야죠. 그리고, 이제 마일소도 좀 넘어가요. 그래서 인생에 마일소 한 명은 있어야 되지 않을까요? 그죠? 그리고 저희가 그런 마일소 같은 존재가 아이들에게 되면 좋겠다고 생각이 들어요. 그래서 이 마일소는 그냥 관점이 달랐죠. 그냥 라몬이 쓰레기라고 생각했던 그 다 꾸겨갖고 버린 그걸 보고 얘는 이게 작품이라고 생각하는 거죠. 왜냐? 페이스-ish 한데 그렇죠. 그래서 우리가 선생님으로서 그런 뭐 아이들 실수를 고쳐줘야 되긴 해요. 미스테이크도 고쳐주고 당연히 커렉션을 해야 되죠. 그래서 그런 직업이기는 한데 아이들 실수만 고쳐주는 교정자가 아니라 아이들이 다시 한번 시도할 수 있게 그리고 시도의 가치를 있게 만드는 그런 사람이 선생님이 아닌가라는 생각이 들어요. 네. 그래서 요거를 생각을 하면서 뭐 이씨 아무거나 갖다 붙이면 되니까 이씨가 그냥 대충 하라는 게 아니잖아요. 한번 해볼 수 있는 용기를 주는 거기 때문에 그냥 대충 하라는 게 아니에요. 약간 비슷한 맥락일 수도 있지만 처음에는 그렇게 시작해도 되지만 그래서 이 완벽함의 기준을 좀 낮출 수 있는 게 이씨인데 그러면 뭔가 원장님들께서 이제 틀려도 괜찮아라는 그 저희 문화가 있다라고 말씀드렸잖아요. 근데 그거를 조금 더 구체화해서 뭐 English-ish day를 만들면 어떨까 이런 생각을 떠올렸어요. English-ish 이날은 그냥 English가 아니어도 돼. 그냥 English-ish 하면 돼. 라고 날짜를 뭐 스페셜 데이를 정해놓고 그날은 틀려도 되고 English대로 안 해도 되고 뭐 문법이든 뭐든 그냥 이렇게 박아두면 나를 그러면 아이들이 조금 더 이 완벽함에서 아니면 두려움에서 벗어날 수 있지 않을까 이런 생각을 좀 해봤어요. 그리고 마찬가지로 원장님들도 이 씨를 붙여보고 싶어요. 나 파닉스 잘 못한다. 예를 들면 파닉스-ish 나 grammar 잘 못한다. 저예요. grammar-ish 클래스를 한번 해볼까? 뭐 이런 것들. 자, 그래서 여기도 역시나 액티비티 시트에 같이 한 페이지에 이 두 개가 다 있어요. 리온 페이지가 있고 그 다음에 멜소 페이지가 있어요. 여기도 역시나 한번 글을 써보는 거죠. 아이들의 삶에 아니면 원장님들의 삶에 멜소리 있는가? 그리고 혹시 내 인생에 뭔가 강하게 멘탈을 잡아주고 있는 한마디가 있는가? 이런 것들. 자, 이런 것들을 한번 생각해 보시면 좋을 것 같아요. 생각보다 한마디가 저희 인생을 흔들리지 않게 잡고 있는 경우가 되게 많더라고요. 한 행동, 한 마디, 한 문장, 편지 한 줄, 이런 것들이요. 그래서 이런 것들이 만약에 없다면, 일단은 우리가 우리 자신한테 한번 해줬으면 좋겠고, 그게 힘들다면 저한테 전화를 주시면, 네, 저희가 이야기 나누면서 분명히 그런 부분들을 찾아갈 수 있을 거라고 생각이 들고요. 그리고 아까 말씀드렸던 이 퍼펙셔니즘에서 좀 벗어나야 되거든요. 그래서 저는 어떤 선생님이 됐으면 좋겠냐. 저도 이걸 되게 잘 못해요. 왜냐하면 늘 커렉션을 받고 자란 사람이다 보니 여기서 벗어나는 걸 굉장히 힘들어하고 그래서 저희 아이들한테 굉장히 미안한 부분들이 많죠. 그래서 노력은 하고 있어요. 그런데 제가 이렇게 클립 하나를 봤는데
이런 선생님은 좋겠다. 그러니까 선생님으로서 우리는 틀리면 안 된다고 생각을 하잖아요. 그죠? 그랬는데 요 클립을 하나 보게 됐어요, 원장님들. 이게 굉장히 오래된 클립인데 톰 행크스죠. 젊은 시절의 톰 행크스를 볼 수가 있고 여기 요 아이는 누군지 아세요? 헤일리 조엘 오스먼트 그 I see dead people 그 식스센스에 나오는 근데 그 전에 포레스트 검프의 아들로 나왔죠. 음. 그랬는데 여기서 이제 스트레인 테스트를 하고 있는 장면인데 한번 볼게요. 포마 포레스트. That's it? Instead of one balloon, the whole bunch broke loose. Up he Higher. sailed higher and higher. The houses looked like toy houses, and the people like dolls. What, Daddy? Nothing. I think you read the book really good. So what I'm supposed to say? What am I supposed to say? Oh, that's right. No, I just wanted to tell you that I love you. I love you too, Daddy. Okay then. 이때 당시에 4살이라서 스크립트를 읽을 수가 없는 거예요. 그래서 라인을 계속 까먹으니까 톰 행크스가 듣다가 얘가 nervous하구나. 그러니까 일부러 자기가 라인을 까먹은 척하고 내 라인이 뭐지? What am I supposed to say? 라고 하니까 아이가 알려줘요. 그죠? 그래서 이렇게 하니까 이제 또 그 nervousness가 좀 풀렸겠죠. 그러니까 이런 선생님 멋있는 거 아닌가? 그래서 요즘 모르겠어요. 틀리면은 막 사려해갖고 우리 선생님 틀렸다 막 이런 고약한 놈들도 있겠지만 그렇지만 그렇지 않은 아이들이 훨씬 많지 않을까. 그래서 선생님이 틀리는 걸 그렇게 좋아하잖아요. 아이들이. 그리고 선생님이 망가지는 걸 그렇게 좋아하잖아요. 그러니까 우리가 망가져주고 그러면 아이들이 훨씬 더 편하지 않을까. 그러니 우리의 완벽주의가 조금 루스 되면 그러면 주위에 있는 아이들이 굉장히 루스해지지 않을까 이런 생각이 자꾸 드는 거예요. 그렇죠? 그래서 그림을 그릴 때도 원장님이 만약에 그림을 잘 그려요. 너무 잘 그리지 마세요. 저의 아빠의 유전자를 못 받고 5학년인가? 그때 그 선생님의 라프터 때문에 저는 큰 상처를 받았지만 그 선생님이 잘했다고 판단했을 때가 딱 한 번 있었는데 그때가 아이들이랑 수업을 할 때 제 그림을 보고 아이들이 자신감을 얻었을 때 선생님이 너무 못 그리니까 내가 저거 선생님보다 잘 그리지 이렇게 된 거예요. 그래서 실제로 그림 그리는 걸 되게 좋아했던 거예요, 아이들이. 자, 그래서 이렇게 그렸어요. 자, 그리고 피터 작가님이 인터뷰에서도 말씀하신 게 뭐냐면 본인의 드로잉이 진짜 막 어메이징하게 막 잘 그리는 분이 아니잖아요. 그쵸? 아마 그릴 수도 있을 거예요. 근데 일부러 이렇게 막 라인도 조금 나가 있고 이런 식으로 그렸대요. 그리고 이 시뿐만이 아니라 다른 책들도 다 그래요. 이유는 뭐냐면 아이들이 이 책을 읽으면서 따라 그렸으면 좋겠다는 생각을 들어서 아마 훨씬 더 잘 그릴 수 있겠지만 그림체를 약간 루스하게 그린 거예요. 그런 것까지도 당연히 생각을 하시는 거죠. 요게 이제 원서에 나왔던 거고 그 다음에 피터 작가님의 인스타그램을 쭉 뒤져보니 요것도 있었어요. 그래서 뭐 하우스 애쉬도 여기 있고 트리 애쉬도 있지만 우리가 못 봤던 원서에서는 못 봤던 드래곤 애쉬도 있고 더그 애쉬도 있고 이런 것들을 보여주면서 우리가 한번 해보면 좋겠다. 그래서 액티비티 2번째로 보니까 요거를 만들었는데 여기 위에는 instruction이 it doesn't have to be perfect, just make it you-ish 이렇게 써놨어요. 네, 그냥 you-ish. 그래서 tree-ish, sun-ish, excited-ish, me-ish 그냥 쓰게 되어 있어요. 그리고 두 번째 페이지에는 그냥 없어요. 블랭크예요. 그냥 원하는 ish를 그리는 거예요. 자, 요거를 그리는데 보세요. 이거를
이거는 제가 그렸거든요. 이건 이번에 제가 디자인을 했었는데, 이거를 이씨를 이렇게 쭉 해갖고 뭔가 프레임을 만들고 싶은 거예요. 그래갖고 마우스로 그냥 그렸어요. 스트레이트하지 않고요. 엉망 같아요. 근데 그냥 이씨니까 했고, 여기 자세히 보시면은 이게 마우스를 이렇게 하다가 이 프레임을 넘어간 거예요. 이 라인이. 보이시죠? 그래서 보통 같으면은 이거 지우고 다시 했겠죠? 근데, 그냥 놔뒀어요. 이씨였어. 그래서 요것도 그냥 이야기 해주시면 좋을 것 같아요. 야, 이씨니까 그냥 선생님도 그냥 이거 놔뒀어. 그냥 잘 참으셨죠. 원래는 고쳤겠지만. 자, 그래서 아이들이랑 이런 이씨 그림을 그리는데, 당연히 또 이씨라고 해도 그렇게 못 그리는 아이들도 있잖아요. 그죠? 그리고 되게 꼬물꼬물 하는 아이들도 있는데, 그럴 때는 뭔가 타임 어택, 시간을 주고 진행을 해봤으면 좋겠는 거예요. 그래서 드럼 게임을 한번 해보세요. 10초 만에 그리기, 그냥. 미션이 10초 만에 그리기. 10초 만에 그리려면 일시로밖에 할 수가 없어요. 그쵸? 뭐 10초가 너무 짧으면 뭐 15초, 20초 줘도 되고요. 그래서 다 같이 뭐 잘 그릴 수가 없는 환경을 만들면은 또 괜찮아요. 그러면 아이들이 해볼 만해요. 그죠? 이렇게 한번 진행을 해보셨으면 좋겠고, 그리고, 또 하나는 이렇게 큰 버전도 만들어 놨어요. 요거는 뭐 그림을 그려도 되고 아니면 아까 그 라몬처럼 시를 써봐도 되고 여기에다가 뭐 뭐든 할 수 있죠. 조금 크게 프레임을 만들어 놨고 그냥 생각했던 것 중에 하나는 그 크럼플 돼 있었잖아요. 라몬이 다 이렇게 구겨갖고 막 던졌었잖아요. 그래서 뭔가 그거를 재현하고 싶다. 라는 생각이 들어서 아이디어가 한번 이제 아이들한테 뭐 예를 들어 잘 그려보라고 해요. 뭔가를 처음에 이거 이씨 시작하기 전에 제일 처음에 이걸 주고 베이스를 하나 놔놓고 이거 완벽하게 똑같이 그려봐 이렇게 한번 해봐요. 그러면 되게 힘들어 하겠죠. 그 다음에 망한 것 같으면은 그냥 이거 다 프롬프 이거 해갖고 그냥 던지라고 할 것 같아요. 그래서 바닥에 막 다 나뒹굴러 있어요. 그러면 다른 친구의 그 종이를 주워서 핀 다음에 거기서 뭔가 더 이어서 일시 같은 마음으로 만들어 놓으면 어떨까 뭐 이런 생각도 했고 아니면은 그냥 본인의 일시를 그려놓고 프롬프를 했다가 다시 펴서 사인해서 이 다 구겨져 있는 그 종이들을 벽에 마일스톤처럼 디스플레이를 해놓으면 어떨까 뭐 이런 생각이 많이 들었어요. 네네. 그래서 한번 요거는 원사님들 원하시는 대로 한번 그려보시면 좋을 것 같아요. 그리고 폼을 써도 되고요. 활동한 다음에 당연히 인스타에 올려도 되죠. 그리고 아이들과 오늘 수업 시간에 해봐야겠다. 네, 오늘 뭐 당장도 가능하긴 한데, 일단 저는 항상 조금 더, 준비를 하신 다음에 수업을 진행을 하시기를 추천드리고요. 뭐 오늘 이 책을 이미 하셨고 그러면은 당장 할 수도 있죠. 너무 나만 좋아하는 책인데 이런 연계 활동은 생각지도 못했는데 감사하다고 성경 원장님께서. 원장님도 이 책 좋아하시는군요. 네. 좋아요. 네, 연계 활동을 조금 더 연계를 할 수 있도록 한번, 다음 액티비티도 연결을 해볼게요. 자, 이 그림은 뭐냐면, 저희 아이가 그린 그림이에요. 아주 오래전에. 기억이 날지 모르겠지만. 요 그림을, 뭐, 아이들이 그릴 수 있잖아요. 그래서 뭐, 미일씨를 그렸을 때 자기의 모습을 그린다든지, 그리고 제가 그린 거는 아닙니다. 근데 데이비드 일씨예요. 자, 그러면, 만약에, 저 그림이 딱 수준이라고, 저는 뭐 이걸로 충분하다고 생각합니다. 네. 그리고 선생님이 너무 잘 그릴 필요는 없어요. 그죠? 이거는 그냥 일시예요. 자, 그러면 요런 막 물건 같은 거 말고 사람이나 동물이나 로봇이나 이런 거를 그렸다라고 하면은 요거를 조금 더 재미있게 수업에 접목시킬 수 있는 부분이 있는데 이 홈페이지로 가시는 거예요. Animated Drawings라는 홈페이지가 있어요. 이게 그 메타에서 운영을 하는 건데 제가 한번 보여드릴게요. 여기인데
animated drawings. 그래서 여기다가 아이들이 그린 그림을 업로드해요. 예를 들면 요거 한번 해볼게요. 그리고 넥스트를 눌러요. 얘가 스캔을 이렇게 쭉 한 다음에 요거 지정을 하고 그다음 요거는 꽤 잘 잡아줬어요. 만약에 제대로 안 잡아줬다 그러면 뭐 연필로 예를 들면 나 여기까지 나와야 되는데 그러면 이렇게 더 이렇게 그려주면 여기까지 잡아요. 그리고 지워야 된다. 그러면 지우개로 해서 이 부분은 나 필요 없어. 이렇게 지우시면 됩니다. 자, 그리고 넥스트 버튼을 누르면 요 스켈레톤이 생기죠. 눈하고 그다음에 팔하고 다리하고 이렇게 해서 자동으로 잡아줘요. 그래서 넥스트를 누르면은 얘가 그냥 이렇게 애니메이션이 되는 거예요. 네. 이렇게 막 어메이징하진 않지만 되게 재밌죠. 그리고 요 포즈로 할게. 그러면은 뭐 이렇게 하이 하고 딴 거 한번 해볼까요? 뭐 이런 것도 있고 점프하는 것도 있고 완벽하지 않지만 이것도 i시죠. 요런 사이트가 있다. 그래서 한번 해보셔라. 그리고 이거 다운받을 수도 있어요. 그래서 여기 크게 하신 다음에 뭐 이거 쉐어 할 수도 있고 아니면 크게 하시고 여기 점 3개 누르면은 다운받을 수도 있고요. 네. 사이트 주소는 여기 어차피 제가 PPT에다 다 넣어 드릴게요. 네네. 자료 드릴 때 다 같이 그냥 넣을 거예요. 네. 요거는 저희 둘째 아들 둘째 그림입니다. 네. 자, 요렇게 재밌게 한번 살려볼 수도 있고요. 애들이 그린 거를. 그리고 한 가지 더 해봤어요. 요런 뭐 이건 인터넷에서 찾은 건데 사자가 있길래 요거를 요즘 뭐 챗GPT며 제미나이며 뭐 미드저니며 뭐 난리잖아요. AI가. 그래서 한번 요거를 살려볼까? 한번 이렇게 살려봤어요. 그래서 프롬프트를 줘봤어요. 야, 얘를 좀 살아있게 움직이게 해봐. 그랬더니 이런 식으로 나오는 거예요. 그래서 이건 좀 내가 원하는 스타일이 아닌데 너무 좀 별로예요. 뭐 이것만으로도 그냥 재밌기는 한데 제가 원했던 건 아니에요. 그래서 여기서 프롬프트를 다시 줬어요. 그래서 이렇게 줬어요. Turn this drawing into a realistic photo. It should look exactly like the drawing. Keep the childlike proportion and in perfect style. 그러니까 쭉 이렇게 썼거든요. But render it as a real living lion in 3D. 뭐 이런 식으로 쭉 했더니 얘가 어떻게 바꿔주냐? 이렇게 바꿔주더라고요. 얼굴 그대로. 얼굴도 약간 더 3D처럼 해주길 바랬는데, 근데 계속 보니까, 얘 괜찮은 거예요. 재밌는 거예요, 그냥. 그래서 얘를 동영상으로 만들었더니, 이렇게 나오더라고요. 좋아. 애들이 얼마나 재밌어 하겠어요. 자기가 그린 그림이 막 이렇게, 나오니까. 좋은 세상에 살고 있습니다. 맞습니다, 원장님들. 요것도 한번, 원장님들 챗GPT 거의 다 사용하고 계시니, 제미나이 다 사용하고 계시니, 한번 트라이를 해보시면 좋을 것 같아요. 네. 이 동영상 좋으시네요. 네네. 배 원장님 스타일이세요? 네. 저도 이것저것 해보다가, 얘는 괜찮다. 그래서, 이거 그냥 아이한테 선물로 주면 좋지 않을까요? 누굴 만나냐가 이렇게 중요하네요. 데이비드 선생님 만나서 일이 좋네요. 감사합니다. 크리스 원장님. 자, 그래서 요런 아까 그 그림을 가지고 뭐 저런 프롬프트를 한번 던져보면은 얘가 사진을 이렇게 3D로 만들어주고 이거를 동영상으로 만들어줘. 동영상은 그냥 프롬프트가 대단하지도 않았어요. 그냥 lion walks around and roars 뭐 이렇게 썼던 것 같아요. 네. 그랬더니 이렇게 재미있는 영상을 만들어냈습니다. 그리고 이렇게 수업하다가 중간중간에 잠깐 이렇게 재미있는 것도 한번 보여줘야 되잖아요. 그래서 되게 재미있는 영상을 하나 갖고 왔어요. 네, 요거 Just received an urgent message from police. They're looking for a missing dad. The girl only had a drawing of her father. She didn't have a photo, just this drawing of her her father. Have an update from police. Officers have now located the father just moments ago.
이런 것도 그냥 한번 중간에 보여줘. 왜냐면 그림 그리는 거니까. 그리고 애들 그리는 Just received 거니까. an urgent message 그리고 tonight on the missing 예, dad 이 we 편이 shared 있어요. earlier. His name is Larry. He wanted to thank everyone for the kindness and support, and he wished everyone a Merry Christmas. That's really sweet. He also shared something else with us. There is a drawing of his daughter from Larry. Yeah, that explains it. His daughter definitely learned from him. Yeah, she definitely learned. I'm so sorry. 네, 하여튼 AI예요, 원장님들. 하여튼 이렇게 그냥 재밌는 그림도 한번 영상 넣어서 애들 보여주고 이렇게 진행하면 좋겠다. 그럼 애들이 뭐 중간에 재밌어하죠. 그러면 뭔가 일시를 떠올렸을 때 여러 가지 생각을 할 수가 있죠. 뭐 리온 이야기도 했고, 뭐 마리솔 이야기도 했고, 요 영상도 생각이 났고, 제가 그린 그림을 막 선생님이 만들어줘 갖고 막 애니메이션도 만들어줬고, 재밌죠. 하여튼 요런 것도 그냥 재미로 집어넣어 봤고, 결국에는 르모니 마리솔 덕분에 다시 그림을 그리기 시작을 했고, 그리고 lived happily ever after. 해피엔딩이죠. 그런데 해피엔딩인데 원장님들 정말 그럴 수 있나? 정말. 그리고 특히 저희 어른들은 원장님들 이제 20, 30년밖에 안 사셨는데 그쵸? 20, 30년 동안 묵혀있던 리온의 라프터가 원서 한번 읽고 딱 그냥 바로 고쳐질 수 있나? 쉽지는 않잖아요. 그쵸? 그래서 어떻게 하면은 이거를 조금 더 바꿀 수 있을까? 그리고 또 저희 것도 저희 거지만 아이들도 몇 년 동안, 수년 동안 계속 쌓여있던 것들도 많이 있을 수 있잖아요. 그러면은 조금 더 진짜 라몬처럼 해피하게 살 수 있게끔 도와주려면 어떻게 해야 되나? 그래서 한 가지 컨셉을 조금 더 추가하고 싶었어요. 이 시랑 비슷한 컨셉인데, 요거랑 엮어서 많이들 이제 가르치시기도 하고, 그래서 이 마인드셋에 대한 건데, 아마 많이들 들어보셨을 거예요. 이 fixed mindset하고 growth mindset입니다. 고정 마인드셋하고 성장 마인드셋. 그리고, 캐롤 도액이라는 예일대 교수님께서, 이거를 고안하신 컨셉인데, 사실 캐롤 도액 교수님은 뭐 한국에서 엄청 유명하지는 않아요. 저는 한 10년 전이었나요? 되게 이분의 그런 그 테드 토크나 그런 거에 빠져서 굉장히 따라갔던 경향이 있는데 이분의 인플루언스를 받아서 대박 나신 분이 엔젤라 덕워스, Grit 쓰신 분이죠. 그 책은 워낙 유명하니까 다 아시고 또 테드 톡도 훨씬 더 유명한데 그분의 약간 그 사상을 집어넣어 준, 그리고 그 컨셉을 잡아주신 분이 이 캐롤 도액이라는 교수님이시고, 그리고 오래된 영상이지만 유튜브에 한번 쳐보시면은, 이 Fixed Mindset, Growth Mindset에 대한 TED 톡들이 있고 굉장히 좋습니다. 그래서 이 Fixed Mindset은 뭐냐? 그래서 그냥 이게 고정됐다. 그래서 자신의 능력이 선천적으로 그냥 이게 정해져 있다. 그리고 변할 수가 없다라고 생각하는 마인드예요. 그래서 I can't do it. this is too hard. I'm not good at this. I don't know how. I did it wrong. I give up. I already tried. I'm never going to figure it out. 요거예요. 요건데 growth mindset은 지능이나 재능이나 능력이 유연하다는 거죠. 그리고 꾸준한 노력과 경험을 통해서 이거를 발전시킬 수 있다. 이게 growth mindset이죠. I can do it. 그죠? I believe in myself. Mistakes help me learn. I'll try it a different way. I'll get better with practice. This may take some time and effort. 이게 되게 좋은 것 같아요. This may take some time and effort. I won't give up. 그다음에 I'll take a deep breath and try again. 자, 이것도 뭐 정신승리가 아니냐 라고 하지만 이거를 천천히 아이들에게 계속 심어줘야 되는 거죠. 그래서 이런 Power of Yes이라는 강의도 하셨고, 그리고 거기서 아이디어를 받아서 제가 학원을 운영을 할 때, 원을 운영할 때, 아이들 단어 시험 볼 때, 솔직히 fail
뭐 30점 막 이러면은 너무 크잖아요. 충격이 크잖아요. 상처죠. 저도 상처고 아이도 상처고. 그래서 fail 대신에 not yet을 써줬어요. not yet. ready에도 not yet이죠. 요게 이제 그 마인드가 들어가 있는 거예요. 그래서 I don't know yet. 그쵸? 아시는군요. ready 퀴즈에도 있죠. not yet을 그래서 넣은 거예요. I can't do this yet. This doesn't work yet. 이게 power of yet이에요. 한 단어. ish, yet. 그쵸? 이 두 가지가 굉장히 powerful하다. 아직이니까 실제로 난 나아지고 있다는 거를 이제 시사하는 바가 있죠. 그래서 이 그 교수님이 실제로 학교에서 정말 fail 해가는 아이들에게 not yet을 넣기 시작을 했고, 그러면서 아이들이 변화한 스토리를 이야기하시는데 너무 좋아요. 그죠? 그리고 역시나 이것도 yet. I'm not good at this yet. I don't understand this yet. This doesn't make sense yet. But I'm working on it. 그죠? 그리고 요것도 굉장히 그냥 좋은 글귀인 것 같아서 아이들이랑 요거를 한번 했으면 좋겠다. 그리고 아이들이 이거를 외울 수 있고, 이 어렸을 때부터 아이들 마음에 이런 스테이트먼트들이 하나가 제대로 박혀 있으면은 꽤나 큰 변화를 줄 수 있지 않을까. 이런 거 다 그 PPT 전달을 해 드릴 테니까 이거 뭐 쓰지 않으셔도 됩니다. 그리고 재미있게도 테드 톡 중에 The Mind of a Champion이라는 게 있어요. 며칠 전에 올라왔죠, 원장님들. 레디 소리 영어 가시면 바로 있어요. 그러면 요 영상이 있는데 이 아이가 나와서 이 Mindset of a Champion에 대한 이야기를 하는데 여기에 Growth Mindset하고 Fixed Mindset에 대해서 굉장히 잘 전달을 해줘요. 그렇게 어렵지 않게. 그래서 혹시라도 여기까지 연결을 하실 수 있는 분들은 여기까지 연결을 하면 좋겠다. 물론 일시를 하면서 요거까지 하기가 쉽지 않을 수도 있는데 레벨 차이가 조금 있으니까. 근데 뭐 그죠? 위에 레벨이랑 할 수도 있으니. 그래서 요런 테드 터크인데 요거는 유튜브에 보셨을 수도 있고요. 레디에도 있고요. 여기다 요래서 이제 이 아이가 say no, 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 please, no. I can no longer control my emotions. 뭐 이거는 이제 나중에 보시면 될 것 같고요. 네. 한번 보시고요. 그리고 레디의 북 리포트들이 있다는 거를 가끔씩 원장님들이 까먹으시는 것 같거나 아니면 아직 모르시는 분들이 있어서 다시 한번 말씀드리지만 레디에 보시면은 일시도 있죠. 여기 보시면은 여기 북 리포트 버튼이 있어요, 원장님들. 이 버튼을 누르시면은 레디 북 리포트 다 받으실 수 있어요. 이거 사용하실 수 있어요. 모르시는 분들 아직도 계신데 저희가 다 이렇게 준비를 해놨습니다. 그래서 수업 이런 오늘 제가 강의 진행했던 이 이야기들 말고 실질적으로 아이들이랑 뭐 이런 그 라이팅도 하고 해야 되잖아요. 여기 다 준비가 되어 있습니다. 그러니 원장님들 다운 받으셔서 꼭 사용하시고요. 많아요. 좋습니다. 이렇게 되는 거죠. 그래서 수업도 수업이지만 그리고 이런 리포트를 쓰는 것도 중요하지만 결국에는 원서를 하는 이유는 이 원서 한 권이 아이들의 인생을 바꿀 수도 있다라고 생각을 하기 때문이에요. 그래서 이 시를 선택을 한 건데 그러니까 라몬이 생각해 보면은 다시 연필을 놨다가 다시 연필을 잡았죠. 그거는 아시겠지만 그림 실력이 늘어서 다시 잡은 게 아니에요. 얘가 막 혼자 어디 가서 막 연습을 해갖고 이제 내가 오케이 나 이제 잘 그려졌어 이제 잡아야지가 아니고 그냥 자기 그림을 그 있는 그대로를 그냥 베이스 이시라고 불러준 마리솔의 그 성장 마인드셋이라고 할까요? growth mindset 요게 이제 라몬을 살린 거죠. 그러니까 원장님들도 마찬가지로 아이들한테 조금 더 너그러워지고 우리 자신한테도 너그러워지고 그리고 우리가 조금 더 teacher-ish 한 모습일 때 아이들도 뭔가 좀 더 childish
childish 해질 수 있고 English-ish 해질 수 있지 않을까. 그러면 English-ish가 되면은 영어를 당연히 잘하게 될 거예요. 두려움이 없으니까. 그렇게 될 것 같아요. 그래서 마지막으로 제가 제가 교회에서 초등학생 초등부를 맡고 있는데 저번 주에 새로운 반을 잠깐 맡았는데 한 아이가 있는데 1학년이에요. 1학년인데 갑자기 이제 제 이름이 이제 데이빗 선생님이니까 물어본 거예요. 뭐 왜 영어냐. 그래서 얘가 왜 물어보지? 막 이렇게 하다가 보니까 얘가 영어에 자신감이 있더라고요. 그래서 되게 오랜만에 영어를 꺼리낌 없이 하는, 그리고 영어에 자신감 있는 아이를 되게 오랜만에 만난 거예요, 제가. 제가 지금 티칭을 하고 있지 않다 보니, 그죠? 그래서 1학년이랑 막 영어를 얘기해보라는 거죠. 저보고. 그래서, 얘기를 했더니, 막 잘하지는 못해요. 근데 거침없이 받아내는 거예요. 그래서, 얘는 아직, 때묻지 않았고. 리온의 그 라프터가 안 들어갔어. 막 안 그래도 예시 강의 준비하고 있었는데 얘랑 딱 마주치니까 너무 좋은 거예요. 이 아이처럼 얘가 그 리온의 라프터 없이 쭉 잘하면 진짜 영어 잘하겠다. 그리고 자신감도 넘치는 아이로 잘하겠다. 이런 생각이 드는 거예요. 계속 제발 요렇게 유지가 됐으면 좋겠다라는 생각은 들더라고요. 그래서 그런 아이가 처음부터 우리가 만들 수 있으면 가장 좋고, 이미 조금 불안하고 이미 많이 두려움이 많은 아이들은 ish랑 yet로 우리가 무장을 해서 아이들을 좀 다시 살려주면 어떨까라는 생각을 했습니다. 네. 자, 이제 선생님들께 뭐 시간이 조금 지나긴 했지만 이제 바쁘신 분들은 하셔야겠지만 이 자료 받는 방법을 일단 알려드리고요. 요거 그냥 저 인스타 포스팅에 오늘 강의 후기 댓글 남겨주시면은 제가 그 DM으로 자료 정리해서 보내드리도록 할게요. 그리고 원장님들의 후기를 보면서도 굉장히 많은 생각을 하고요. 또 댓글을 달다가 또 그 원장님이랑 통화를 하게 되고 또 깊은 이야기를 나누게 되기도 하고요. 그래서 그냥 날리는 댓글 말고 원장님들 진심을 담아서 댓글을 남겨주시면은 감사하겠습니다. 자, 그러면 다시 돌아와서 원장님들께 마지막으로 좀 여쭤보고 싶은 게 지금 내가 일시해야 되는 것들이 있을까요, 원장님? 너무 완벽주의나 아니면 남들이 어떻게 생각할지 두려워서, 불안해서, 그래서 뭔가 시작 못하는 것들이 있으실까요? 혹시 답변하기가 어렵다면 이름을 바꾸고 랜덤한 이름으로 남겨주셔도 돼요. 그렇죠? 왜냐하면 이 질문을 던지는 이유는 뭐냐면 제가 그렇기 때문이에요. 제가 뭔가 해야 하는데 계획만 하고 액션으로 못 옮기는 느림보라서 그래서 혹시나 원장님들도 그런 분이 계시지 않을까 계시다면 함께 뭔가 같이 움직였으면 좋겠다라는 생각도 들고 같이 이야기를 나누다 보면 그러면은 나 혼자만 그러는 거 아니구나 이런 생각도 하실 거고 그래서 저는 이번 년에 꼭 제 원서를 쓰고 싶습니다, 오늘. 오랫동안 계속 이야기를 했었는데, 네, 못 이뤘어요. 몇 년 됐어요. 원서를 쓰고 싶다라고 얘기는 했으나. 그런데, 바쁘다는 핑계로, 그리고 아직 준비가 안 됐다는 핑계로, 그리고 뭔가 더 좋은 것이 나올 수 있지는 않을까라는 그런 것들로 그런 생각들, 리온의 라프터들이 너무 많아요, 저한테. 그래서 움직이지 못하고 있었던 것 같아요. 물론 바쁜 거가 굉장히 크긴 했지만 그건 핑계일 수 있고요. 당연히 뭐 잠을 줄여서라도 하려면 할 수 있으니까. 그래서 26년에는 꼭 제 원서를 내고 싶습니다. 그리고 지금 1월부터 이렇게 말씀드리는 이유는
연말 강의를 할 때 이거를 돌아보고 지켰는지 못 지켰는지 그거를 모든 원장님들 앞에서 약속은 아니지만 이렇게 뭔가 선포를 해야 더 움직이지 않을까라는 생각이 들어서 네, 한번 던져봤습니다, 원장님들. 네. 채찍질이 필요하면 그렇죠. 제가 또 채찍질은 싫어해서 채찍질이 필요한데 이게 참 그렇죠. 일시가 많이 필요한 인간입니다. 자, 응원 감사하고요, 원장님들. 이씨는 그 자체로 완벽하다는 생각하기 때문에 그것이 아트이지 않을까 하는 생각에, 그렇죠. 데이비드 샨 스토리북에 씨 나오는 그날까지 존버하죠. 네, 감사해요. 모르겠어요. 그러니까 그런 리온의 라프터가 뭐였냐면, 제가 정말 쓰고 싶은 원서는 되게 말랑한 책이에요. 근데 말랑한 책을 가지고 아이들이랑 만나서 수업하기에는 되게 좀 재미가 없을 수가 있잖아요. 그러면 재밌는 걸로 가야 되나? 첫 번째 책은. 막 이런 생각을 하면서 계속 그러고 있는 거예요. 그래서 하여튼 그런 생각이 있습니다. 원장님들은 지금 계획은 했으나 못하고 계신 무언가가 있으신가요? 저는 스토리북 이시, 원서 이시를 해보려고 합니다. 원장님들은 홍보를 지금 못하고 계시나요? 그러면 홍보 이시를 한번 해보죠. 마케팅이 부족하신가요? 마케팅 이시를 한번 해보고, 그죠? 그죠? 아마 새학기라서 아마 이 부분 많이, 이시가 필요한 분들이 계실 것 같아요. 분들이 계시다면, 저랑 함께 이시 홍보도 해보시고, 이시 마케팅도 해보시고, 원장 마인드 이시, 좋아요. 좋아요. 그런 것들도 다 같이 한번 같이 해봤으면 좋겠습니다. 학교 앞 홍보 이시. 요 학교 앞 홍보 이시는 어떻게 해야 될까? 자, 루나 원장님, 필요하시면 자료를 드릴 테니, 그 전단지랑 제가 드리는 자료랑 같이 가서 홍보 이시를 하십시오, 원장님. 자, 레디 사용 이시, 좋아요. 좋아요. 완벽하게 레디를 아직 모르셔도 됩니다. 이시로 시작해보죠. 네, 좋아요. 수업 구상 이시, 수업 구상만 하지 말고 실제로 이시, 민정 원장님. 한번 해보는 거예요, 수업을. 완벽하지 않아도 한번 해보고. 임퍼펙트한 계획을 해놓고 나머지 계획을 아이들이 한번 채워보게 하시는 것도 하나의 방법입니다. 되게 재밌어요, 그것도. 생각지도 못한 일들이 일어나기도 합니다. 수업의 원서 비중 눌리기, 이시, 오케이. 막 처음부터 막 계속 잘 필요 없어요. 일주일에 한 권부터 시작합시다. 이시. 좋아요, 좋아요. 오케이. 그러면, 원장님들의 이시가, 진짜 이시로 돼서 행동으로, 변화가 됐으면 좋겠습니다. 100만장자, 이시. 1,000원 벌어도 100만장자로 가는 길이니까 이해하시죠, 예? 좋아요. 좋아요, 좋아요. 좋습니다. 자, 그러면 오늘은 여기서 이렇게 마무리를 하되, 선생님들 댓글 남겨주시면 제가 자료 보내드릴 테니까 아이들이랑, 일시풀한, 시간을 보내시고, 또, 아까, 말씀하신 대로, 그 인스타그램에 또 올리셔도 돼요. 태그 한번 해주시면 제가 굉장히 기뻐합니다. 그래서 가끔 원장님들께서 이런 수업했어요 하고 동영상이나 이런 올려주시고 그 다음에 태그 걸어주시면 제가 또 가서 보고, 제가 인스타에 잘 안 하긴 하는데 태그를 걸면 또 이제 그래서 보고 하니까 네네. 네, 그렇게 아이들이랑 즐거운 시간 보내시길 바라겠습니다. 오케이. 그러면 선생님들 다시 한번 귀한 시간 내주셔서 너무너무 감사드리고 오늘 점심 맛있게 하시고, 오늘도 화이팅 하시고, 이제 새학기 준비, 화이팅, 홍보이시도 하시고, 감사합니다. 네, 그러면 저희 다음에 또 2주 후에 또 다른 강의로 뵙도록 하겠습니다. 모두 추운데 건강하시고요. 감기 조심하시고요. 네,
바이바이.